رات کو اچانک بار بار آنکھ کیوں کھلتی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری سن لیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ سائنس بھی یہ باتیں جان کر حیران ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل کے اسلامک اسٹوریز کے پیارے اور معزز ناظرین و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم اچھی طرح سو نہیں پاتے اور رات کو بار بار آنکھیں کھلتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کی آنکھ رات کو نہ کھلتی ہو، کسی پریشانی کی وجہ سے، اور کبھی کبھی رات کو کروٹیں نکلنے پر آنکھ کھل جاتی ہے، یا کبھی کبھی برا خواب دیکھنے کے بعد اچانک جھٹکے سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان ہماری آنکھ عموماً کھل جاتی ہے اور اسی ٹائم ہم اچانک بیدار ہو گئے؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، لیکن ہم نے شاید اس پر کبھی غور نہیں کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اس وقت تمہیں کون جگائے گا؟ رات کے اس خاص وقت میں وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو بلاتی ہے؟ آپ کو اب بار بار کون جگا رہا ہے؟ آج ہم آپ کو اس کا ریزن بتاتے ہیں کہ پہلے اسلام اور پھر سائنس کی روح سے توجہ فرمائے۔ اسلام کے مطابق رات کو اچانک آپ کی آنکھیں کیوں کھل جاتی ہے؟ وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بغیر مدد کے سبحان اللہ کہیں گے۔ پیارے دوستو، دنیا کے ہر امیر و غریب، اچھے اور برے کو قدرت کے قوانین کے تحت کسی نہ کسی قسم کے دکھ، تکلیف اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ دنیا پریشانیوں اور غموں کی آزمائش گاہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، تو کچھ اپنے مال کے ضائع ہونے سے غمگین ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کسی پریشانی کی سوچوں میں ہی سو جاتا ہے، اور ان ذہنی مسائل کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ رات کے ایک خاص وقت یعنی رات کے 3 سے 5 بجے کے درمیان کھلتی ہے، اور گرمیوں میں یہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث شریف کی روشنی میں ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر ہم آپ کو جدید سائنس کی روشنی میں بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ دوبارہ ایسا ہوتا ہے تو آپ کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے، جس سے آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں مل جائیں گی۔ دوستو، یہ کوئی بیماری کی علامت نہیں ہے کہ تم سمجھو گے کہ شاید میں کسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ میری آنکھ بار بار ایک خاص وقت میں کھل رہی ہے، بلکہ یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو جائے تو پریشان ہونے کے بجائے اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت آپ کا خالق اللہ آپ کو بلاتا ہے۔ اسلامک اسٹوریز کے پیارے ناظرین، یہ رحمت کے فرشتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ اللہ رات کو اپنے بندوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے پوری طرح سے کھول دے۔ حدیث شریف سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب ہر رات آسمان پر اترتا ہے، اور جب رات کا آخری حصہ باقی رہ جاتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے کہ جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا، جو وہ چاہے گا مجھ سے، اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ بلاتا ہے کہ کوئی معافی مانگنے والا ہے، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے وہی دوں گا، جو وہ چاہے گا مجھ سے، اور کون معافی مانگ سکتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو نماز پڑھتا ہے میں اس کی دعا فجر کے طلوع ہونے تک قبول کرتا ہوں۔ دوستو، ان دونوں احادیث کو بیان کرنے کا مقصد آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت سے آگاہ کرنا ہے۔ یہ وقت کتنا اہم ہے، کتنا مقدس ہے، کتنا مقدس وقت ہوتا ہے جب ہمارا خالق، ہمارا رب ہمیں مانگنے کے لیے بلاتا ہے،
उस वक्त तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें सब कुछ अता करूँगा। इसलिए अगर आपकी 3 से 5 बजे के दरमियान आँख खुलती है तो फ़ौरन उठो और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इन अहकामात पर अमल करें। हम आपको इन अहकामात का साइंसी फ़ायदा भी बताएंगे, क्योंकि आज के दौर में लोग हर चीज़ की साइंसी वजूहात तलाश करने की कोशिश करते हैं, तो साइंसी वजह भी बताते हैं और अल्लाह से दुआ करें ताकि वह उनकी रहनुमाई करे और उन्हें सीधा रास्ता दिखाए। सैयदना इबादह बिन शामत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स रात को जाग कर दुआ करे कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए तो उसकी दुआ कबूल हो जाती है। अगर वजू करके नमाज पढ़े तो दुआ कबूल होगी। यहाँ नमाज पढ़ने से मुराद तहज्जुद की नमाज है। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दूसरे हदीस सुनने के बाद रिवायत की कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जब तुम में से कोई ऐसा ख्वाब देखे जो उसे पसंद हो तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करे और उसकी वजाहत भी करे, और अगर कोई और चीज़ देखे जो उसे नापसंद हो तो वह शैतान की तरफ से है। उसका जिक्र किसी से ना करो और उसके सर से पनाह मांगे, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अक्सर दोस्त बुरे ख्वाब सुनाते हैं और वजाहतें मांग रहे होते हैं, इसलिए याद रखें कि बुरे ख्वाबों की ताबीर न पूछना ही बेहतर है। और अगर अचानक रात को आँख खुल जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उन अहकामात पर अमल ज़रूर करें। अपने रब से अपने लिए मांगो, जो चाहे मांग लो। कल्बी सुकून की दुआ, रिज़्क़ की दुआ, शादी के लिए दुआ, हज की दुआ, औलाद के लिए दुआ, हर जायज़ दुआ कबूल होगी। अगर आपका बिस्तर से उठने में दिल ना करे तो पहली मुबारक हदीस पर अमल करें और 2 से 5 मिनट तक ये दुआ करें कि ऐ अल्लाह मुझ पे रहम फरमा और इस मुक़द्दस और बख्शने वाले लम्हात से फ़ायदा उठाए। उस वक्त आपको बार बार बुलाया जाता है, ऐ इंसान, जिस मकसद के लिए तुझे पैदा किया गया है उसे पहचाने और उसे अंजाम दे। दोस्तों, कुरान पाक की एक सूरत में अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों की ये सिफत बयान फरमाई है कि रात को थोड़ा सो गए और रात के आखिर में इस्तग़फ़ार किया करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हर चीज़ की पैदाइश और इनफराइज़ का एक ख़ास मौसम होता है। बहार के मौसम में हरियाली और खूबसूरती नज़र आती है। इसी तरह रात के 3 से 5 बजे के दरमियान रूहानी दुनिया की और अपने रब से अपने ख्वाहिशात का इजहार करें। उस वक्त रब्बे कायनात तमाम ख़ज़ाने बांटने के लिए बेताब होती है। अब साइंस के मुताबिक हमारी रात के वक्त अचानक नींद से आँख क्यों खुल जाती है, इस लम्हे की फजीलत को न सिर्फ इस्लाम ने बल्कि साइंसी नज़रियात ने भी बयान किया है और साइंसदानों ने काफ़ी तहकीक के बाद लोगों को इससे आगाह किया है कि सुबह सवेरे उठने के बाद सबसे पहला काम नमाज पढ़ना, और जदीद साइंस भी कहती है कि नमाज बेहतरीन वर्जिश है। इसके हर रुकन के अलग अलग फ़ायदे हैं। नमाज से जिस्म की तमाम बीमारियां दूर होती है। इसलिए 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया, आज साइंस अरबों रुपए खर्च करके उसे सच साबित करने में लगी हुई है। इसलिए अगर आप उस वक्त बेदार न हो और अल्लाह की पुकार पर सो रहे हो तो आप इन तमाम नेमतों को जाया कर रहे हैं। तो सोने के दौरान उस वक्त आँख खुल जाए तो ज़रूर उठे, वजू करो ताकि अच्छी तरह जाग जाओ और पाक हो जाओ और चंद रकात नमाज पढ़े, क्योंकि नमाज में सिजदा अल्लाह की इबादत के लिए मोमिन के लिए बेहतरीन मकाम है और ये दुआ का बेहतरीन मौका है। और जैसा भी हो, एक मोमिन के लिए अपने रब के सामने आजिज़ी का इंतखाब करे। इस अमल से अल्लाह अपने कुर्ब का शरफ बख्शता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा सजदा की हालत में अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। बस उस मौका पर खूब दुआ करे और अल्लाह के करीब हो जाओ। दोस्तों, हमारी वीडियोज़ अगर आप सभी को पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।